have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Tell the message all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the ways. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Tell the message all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the ways. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Walk it on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Save to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea, echo back the ocean waves. Nurturing her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing about the toil and strife. Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Sing it softly through the gloom when the heart for mercy craves. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Give the way a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free to every strand and ocean lake. It's a song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Sing about the toil and strife. Jesus saves, Jesus saves. By his hand and his life. Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom when the heart for mercy craves. Sing it high above the cup. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Every strand that ocean plays. There's a song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Hallelujah. Let's bow our heads in prayer, please. நாம் ஜெபிப்போம். நாம் தலை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். God is a good God. தேவன் நல்லவர். And whenever he brings us together, he never fails to come through with something good from the word of God for us. எப்பொழுதெல்லாம் நம் யாவரையும் ஒன்று சேர்க்கும்போது அவர் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து அவருடைய வார்த்தையிலிருந்து நன்மையானவைகளை கொண்டு வராது நம்மை விட்டதே இல்லை. God never disappoints his people. தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை ஒருபோதும் கை விடுவதில்லை. If you will approach the word of God always with that thought in your heart, you will never be disappointed. நீங்கள் இந்த எண்ணத்தோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் அணுகும்போது நீங்கள் ஒருபோதும் சோர்ந்து போக மாட்டீர்கள், கைவிடப்படுவதில்லை. There may be many things that surrounds you, that is troublesome, that is a reason to wear your hands, but you can always be rest assured that God will not disappoint you. உங்கள் கைகள் தளர்ந்து போவதற்கு சோர்ந்து போவதற்கு காரணங்கள் பல உங்களை சுற்றி சூழ்நிலையிலே காணப்படலாம். ஆனாலும் கூட தேவன் தாமே உங்களை ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Right now we are going to pray and seek God's face. நாம் இப்பொழுது ஜெபித்து தேவனுடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போம். Father, in the mighty name of Jesus, we give you all thanks for the beautiful way in which you have helped us to enter into a new month. பிதாவே, உம்முடைய குமாரனாகிய நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே புதிய மாதத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கும்படியாக எங்களுக்கு இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தபடினாலே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். Thank you for this new week
We thank you for this new opportunity you have given us to worship you in spirit and in truth and to gather around your word. இந்த புதிய வாரத்திற்காக நன்றி அப்பா. உம்மை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள உம்முடைய வார்த்தையை பற்றி சிந்திக்க தந்த இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திற்காகவும் உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். We are grateful for the person of the Holy Spirit who continues to teach us and to lead us into all truth. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு போதித்து சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் வழிநடத்துகிற பரிசுத்த ஆவியானவருக்காக உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். We thank you because he is known not only as the Spirit of life, he is also called the Spirit of truth. ஆண்டவரே, ஜீவனுள்ள ஆவியானவர் என்று மாத்திரமல்ல, அவர் சத்தியத்தின் ஆவியானவர் என்று சொல்லியதாகவும் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. And we thank you because when he holds our hands and leads us, there's always confidence that we will not go astray. ஆண்டவரே, அவர் எங்கள் கரங்களை பிடித்து வழி நடத்துவதாக இருக்கும் பொழுது நாங்கள் வழி விலகி போவதற்கு எந்த சந்தர்ப்பமுமே இல்லையப்பா. You have already told us that even if 1,000 fall at our side or 10,000 at our right hand, it will not come near us. ஆண்டவரே, நீர் ஏற்கனவே எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறப்பா, ஒரு பக்கம் 1000 பேர் மறுபக்கம் ஆண்டவரே 10000 பேர் விழுந்தாலும் அது எங்களை அணுகாது என்று நீர் எங்களுக்கு வாக்குத்தத்தமாய் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறபடினாலே So we have that confidence that with you by our side and with your Holy Spirit inside us, we can move forward in the things that pertains to our life. ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் பட்சத்தில் நிற்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ளே வாசம் செய்யும் போது ஆண்டவரே, எங்களுக்குரியவைகளிலே ஆண்டவரே நாங்கள் முன்னேறி செல்லக்கூடியதான அதற்குரிய தேவையான நம்பிக்கையை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீரப்பா. May wrong thinking and wrong ideas be challenged by the truth of your word, and may they fall to the ground and become nothing. ஆண்டவரே, உம்முடைய சத்தியமாகிய ஜீவ வசனத்தினாலே நாங்கள் எடுத்து பயன்படுத்தும் போது தவறான எண்ணங்களை தவறான சிந்தைகளை ஆண்டவரே தவிடுபொடியாக்கி நொறுங்கி விழுவதாக. And we thank you because only the truth must prevail, for only the truth and the knowledge of the truth can set a man free. ஆண்டவரே, ஒரு மனிதனை சத்தியமும் சத்தியத்தை குறித்ததான அறிவும் மாத்திரமே அவனை விடுவிக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் நிச்சயமாக அறிந்திருக்கிறோம். And therefore we commit everybody into your hands. ஆகவே நாங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரங்களிலே விட்டுக் கொடுக்கிறோம். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Amen. ஆமென். And amen. Hallelujah. We are still learning about how to access the anointing that is on uncommon men of God and women of God. தேவனுடைய வழக்கத்திற்கு மாறான மனுஷியின் மீது காணப்படும் அபிஷேகத்தை நாம் எப்படியாக சென்றடைவது அணுகுவது என்பதை குறித்ததாகவே நாம் பார்த்து வருகிறோம். There are many things we have learned and which must be constantly brought before our eyes so we understand clearly what we are going to about to study further. நாம் ஏற்கனவே அநேக விவரங்களை பார்த்திருக்கிறோம். அவைகளெல்லாம் நம் கண்களுக்கு முன்பாக நிறுத்திக் கொள்வோம், ஞாபகத்திலே கொண்டு வருவோம். நாம் தொடர்ந்து அவைகளின் அடிப்படையிலே இன்றைய நாளிலே படிக்க இருக்கிறோம். We are learning especially about the peculiar anointing that was on the Apostle Paul. அப்போஸ்தலர் பவுல் மீது காணப்பட்ட தனித்துவமான அபிஷேகத்தை குறித்து நாம் பார்த்து வருகிறோம். And we have also seen how God didn't just take some ordinary onlooker and transform his life. God in his wisdom chose a man who held one of the highest positions in Israel's society to transform him and to make him a special messenger who would reveal the dispensation of the gospel of grace to God's people. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு கிருபையின் இந்த காலகட்டத்தை குறித்ததான வெறு வெளிப்பாட்டை கொடுக்கத்தக்கதாக ஒரு இஸ்ரவேலின் உயர்ந்த அந்தஸ்திலே இருந்த ஒருவரை தேவன் தாமே தெரிந்தெடுத்ததாக பார்க்கிறோம். ஏதோ ஒரு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு சாதாரணமான அல்ல, தேவன் விசேஷமானவரை தெரிந்தெடுத்து இந்த பணியை தேவனுடைய பணியை கொடுத்தார். I have already told you that Paul held a very important office as the Attorney General in Israel. இஸ்ரவேல் தேசத்திற்காக அரசாங்கத்திற்காக
வழக்காடும் ஒரு வழக்கறிஞராக ஒரு முக்கியமான பதவியில இருந்தவர்தான் பவுல் என்று சொல்லி ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். You could call him the chief public prosecutor. அவரை ஆங்கிலத்திலே சொன்னால் சீஃப் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அல்லது அரசாங்க உயர் வழக்கறிஞர் என்று தமிழிலே நாம் அழைக்கலாம். So in that capacity we see him moving from Jerusalem and traveling to Syria. On the way he is going to Syria with diplomatic letters in his hands authorizing him to go and arrest any person who was projecting themselves to being Christian and who were in the synagogues worshipping with other Jewish believers. கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைத்து கொண்டு தேவாலயம் சிற்றாலயங்களிலே யூதர்களோடு கூட ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தவர்களை சிறைப்பிடித்து திரும்ப கொண்டு வரும்படியாக எருசலேமிலிருந்து சிரியா தேசம் வரைக்கும் அவர் அரசாங்கத்திலிருந்து ஆணை எடுத்துக்கொண்டு புறப்பட்டு சென்று கொண்டிருந்தார். When you understand the nature of his work, you understand the nature of the way in which Paul presents his case nearly always when he speaks. அவர் செய்த அலுவல்களையும் நாம் புரிந்து கொண்டோம். அதே வேளையிலே அவர் தனக்கான நியாயங்களை எடுத்து பேசும்போதும் அவர் எவ்வளவு அழகாக அந்த நியாயங்களை எடுத்து வைத்தார் என்பதையும் நாம் பார்த்தோம். Based on his prior work that he did, you find the apostle Paul able to present everything that he wants to present, much like an advocate fighting a case. அவர் ஏற்கனவே செய்த அலுவலின் நிமித்தமாக அவர் கற்றுக்கொண்டதினாலே அவர் தன்னுடைய நியாயங்களை எடுத்து வைக்கும்போது ஒரு வழக்கறிஞர் எப்படியாக தன்னுடைய கருத்துக்களை எடுத்து முன்வைப்பாரோ அப்படியாக அவர் வைப்பதை நான் பார்க்கிறேன். Last week I shared with you about how in Acts chapter 23 we read about Paul standing before Ananias the high priest. பிரதான ஆசாரியர் அனனியாவுக்கு முன்பதாக நின்று பவுல் எப்படியாக தன் கருத்துக்களை எடுத்து வைத்தார் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலர் 23ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து கடந்த வாரம் நாம் பார்த்தோம். I'm going to continue along those lines, so you will see something that I began to teach about, which I would like to re-emphasize for the sake of what we are going to learn further. நாம் அதை திரும்ப சிறிது பார்த்துவிட்டு மேலே செல்ல இருக்கலாம். அது இன்றைக்கு நாம் படிக்க போகிற படிப்பினைக்கு ஆதாரமாக இருக்கு. I want you to know that the Christian church has often stereotyped a lot of things based on a Gentile interpretation of the scriptures. வேத வாக்கியங்களை புறஜாதியார் விவரித்ததின் அந்த தாக்கத்தினாலே இன்றைக்கு சபையானது தேவையில்லாத குழப்பமான அநேக கருத்துக்களை தனக்கென்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். Few have even found out from Jews or Israelites about some of their customs or traditions or even the way in which life goes on in their communities. ஒரு சிலரை யூதர்களின் அல்லது இஸ்ரவேலர்களின் வழக்கங்கள் அல்லது பாரம்பரியங்கள் குறித்தும் அல்லது அவர்கள் சமுதாயத்தில் வாழ்க்கை எப்படி செல்கிறது என்பதை கற்றுக்கொள்ள நேரம் எடுத்துக் கொண்டுள்ளனர். I believe firmly that one of the major reasons the anointing was on Paul was to let the Gentile church understand that it was God's purpose for the Gentile church to live in harmony with Jewish believers of Yeshua. புறஜாதியரின் சபை யெசுவாவை விசுவாசிக்கும் யூதர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து வாழ்வதே தேவனுடைய நோக்கம் என்பதை புறஜாதியரின் சபை புரிந்து கொள்ளவே பவுலின் மீது அபிஷேகம் காணப்பட்டதன் காரணங்களுள் மேலான காரணம் இது என நான் ஆணித்தரமாக விசுவாசிக்கிறேன். And I believe very, very firmly that this will be one of the major spiritual signs that we will see happen before the church is raptured from this world. இந்த உலகத்திலிருந்து சபையானது வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அந்த சம்பவம் நடைபெறுவதற்கு முன்பதாக ஆவிக்குரிய சம்பவமாக நிச்சயமாக இந்த யூதர்களும் பிரஜாதியாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஆராதிக்கக்கூடிய அந்த சம்பவம் நிறைவேறும் என்பதை நான் ஆணித்தரமாக நம்புகிறேன். As sad as some of these natural events may be, like earthquakes, famines, pestilences, epidemics, pandemics, all are very painful, sad.
Yet the Bible tells us that they are not only the sole signs of the coming of Christ. இயற்கையின் நிலநடுக்கம், பஞ்சம், கொள்ளை நோய், தொற்று நோய் போன்ற சம்பவங்கள் நமக்கு துக்கமான வேதனையானவைகளாக இருந்தாலும் அவைகள் மட்டுமே கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு அடையாளம் அல்ல என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. The Bible tells us very clearly, listen, it's not my personal opinion. The Bible tells us that there is coming a time when the Jew and the Gentile will fellowship together in harmony before God. தேவனுக்கு முன்பதாக ஒருமனப்பட்டவர்களாக யூதர்களும் பிரஜாதியாரும் சேர்ந்து வந்து ஆராதிக்கும் நாள் வருகிறது என்று வேதாகமும் நமக்கு திட்டவட்டமாய் கற்றுக் கொடுக்கிறது. இது என்னுடைய சொந்த கருத்தல் என்று சொல்லி தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். Remember, the mistrust that is existing between saved Gentiles and the Jews must be forever put aside. ரட்சிக்கப்பட்ட பிரஜாதியார்கள் மற்றும் யூதர்களுக்கு இடையில் காணப்படும் நம்பிக்கையற்ற தன்மை முற்றிலும் அகற்றப்பட வேண்டும். And one of the ways in which this begins is when we remove some of these stereotypes from our mind. நம்முடைய சிந்தையிலே குழப்பக்கூடிய இந்த சிந்தைகள், கருத்துக்கள் இருக்குமானால் அவைகளை நீக்குவதினாலேயே தான் அவை சாத்தியமாகும் என்று நான் அறிகிறேன். One of those stereotypes is the word Pharisee. நான் சொன்னது போல பரிசேயர் என்ற வார்த்தை நம்ம குழப்பக்கூடிய ஒரு தவறான கருத்தை எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது. Today in any church, Christian church, if you go and use the word Pharisee, immediately you will see people smiling and smirking and thinking this word represents hypocrite. இன்றைக்கு எந்த சபைக்குள்ளும் நீங்கள் சென்று பரிசேயர் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் சொல்வீர்களானால் அது சொன்ன உடனே அவர்களுக்குள்ளே ஒரு புன்முறுவலை கொண்டு வரும், அதே வேளையிலே அவர்களுக்குள்ளே ஒரு சிந்தையை கொண்டு வரும், அவர்கள் மாயமாலக்காரர்கள் என்று. That's what the common Christian in the church thinks the word Pharisee means. பரிசேயர் என்று சொன்னாலே இதை தான் அர்த்தப்படுத்துகிறது என்று சொல்லி ஒரு பொதுவான கிறிஸ்தவ விசுவாசி எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார். So immediately people think all Pharisees were evil men, all Pharisees were hypocrites, all Pharisees have to be rejected outright, and there is nothing common we have with them. பரிசேயர்கள் என்றாலே மாயமாலக்காரர்கள், அவர்களை நாம் புறந்தள்ள வேண்டும், அவர்களிடத்திலிருந்து நாம் ஒன்றையும் கற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றுதானே ஒரு தவறான கருத்து இன்றைக்கு பொதுவாக எல்லா கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளிடத்திலும் காணப்படுகிறது. And most people think that word Pharisee denotes a hypocrite, and so we have nothing to do with any Jewish person who says I'm a Pharisee. நான் ஒரு பரிசேயன் என்று ஒரு யூதன் சொன்ன உடனேயே நாம் பரிசேயன் என்ற வார்த்தைக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மாயமாலக்காரன் என்ற அர்த்தம் நமக்கு முன் வருவதனாலே அவர்களுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்பந்தம் இல்லை என்று உதறிவிட்டு போய்விடக்கூடியதாக இன்றைக்கு இருக்கிறது. But the simple meaning of the word Pharisee is any person who's able to read the written word of God and interpret the will of God for their lives from the written word of God is a Pharisee. தேவனுடைய எழுதி கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையை வாசித்து அதிலிருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கைக்குரிய தேவனுடைய சித்தத்தை ஒருவர் அறிந்து கொள்ளுகிறவர் யாராக இருந்தாலும் அவர் பரிசேயர் என்று அழைக்கப்படுவார் என்பதே பரிசேயர் என்பதனுடைய அர்த்தம். And in that sense, please listen very very carefully, in that sense alone any person qualifies to be a Pharisee. இந்த அர்த்தத்தின் படி நாம் பார்ப்போமானால் இதற்கு அநேகர் தகுதியுடையவர்களாக பரிசேயர்களாகுவதற்கு தகுதியுடையவர்களாக ஆவார்கள். Now bear in mind what I told you about good Pharisees and hypocritical Pharisees, bad Pharisees. நீங்கள் இதையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நல்ல பரிசேயர்கள் இருந்தார்கள், அதே வேளையிலே மாயமாலக்காரரான தவறான பரிசேயர்களும் இருந்தார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Now in Acts chapter 23, because we need to see how Paul moved under the anointing of God's Spirit, in Acts chapter 23, the moment Paul brings forth his defense and acknowledges the written word of God, something happens in verse 6.
பரிசுத்த ஆவியானவரின் வழி நடத்துதலின்படி பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த சத்தியத்திற்குள்ளே நடந்து போகும்போது பவுலுக்கு ஒன்று நடக்கிறது என்பதை நாம் 6ஆம் வசனத்திலிருந்து விளங்கிக் கொள்கிறோம். Look at verse 6, Acts chapter 23. நாம் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையின் புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை ஊன்று கவனிக்கலாம். Now, the Bible says, but when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, men and brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee, of the hope and resurrection of the dead I am called in question. அப்போஸ்தலரின் நடவடிக்கையின் புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம், பின்பு அவர்களில் சதுசேயர் ஒரு பங்கும் பரிசேயர் ஒரு பங்குமாய் இருக்கிறார்கள் என்று பவுல் அறிந்து, சகோதரரே, நான் பரிசேயனும் பரிசேயனுடைய மகனுமாய் இருக்கிறேன். மரித்தோருடைய உயிர்த்தெழுதலை பற்றிய நம்பிக்கையை குறித்து நான் நியாயம் விசாரிக்கப்படுகிறேன் என்று ஆலோசனை சங்கத்திலே சத்தமிட்டு சொன்னான். Bear in mind the meaning of the word Pharisee. திரும்பவும் சொல்லுகிறேன், பரிசேயர் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை உங்கள் ஞாபகத்திலே நிலை நிறுத்துங்கள். Now, by the time this event took place in Acts chapter 23, Paul is a very mature Christian believer. இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற போது அப்போஸ்தலர் 23ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற போது பவுல் முதிர்ச்சியடைந்த ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசியாக இருந்தார் என்றும் நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். He was not a new convert. அவர் ஒரு புதிதாக மனம் திரும்பிய ஒரு கிறிஸ்தவராக அல்ல. He was not a young baby Christian. அல்லது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே இப்பொழுதுதான் பிறந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லத்தக்கதானவருமாக அல்ல. Now I want to show you what he confessed with his mouth at that point of time. அந்த வேளையிலே அவருடைய வாயினாலே அவர் எதை குறித்து அறிக்கையிட்டார் என்பதை நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட விரும்புகிறேன். It may shock you to know that Paul never lifted up his voice and said, I am a Christian. Instead he said, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. அவர் சத்தத்தை உயர்த்தி நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லவில்லை. அதற்கு மாறாக அவர் சொன்னது, நான் பரிசேயனும் பரிசேயனுடைய மகனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொன்னார். I want you to mark those words because on the basis of that we are going to see further certain things this morning. இந்த காலைவேளையிலே நான் சொல்லும் இந்த வார்த்தைகளின் அடிப்படையிலேயே சத்தியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம். ஆகவே நான் பரிசேயனும் பரிசேயனுடைய மகனுமாய் இருக்கிறேன் என்ற பகுதியை உங்கள் வேதாகமத்திலே அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். Often people think erroneously or wrongly that Paul, the moment he became aware of Jesus as Yeshua or Messiah, immediately switched camps and started living like Gentile believers. இயேசு கிறிஸ்துவே மேசியா என்று சொல்லியதாக மேசியாவை அறிந்து கொண்டவுடன் பவுல் அவர் பிரஜாதியாரோடு சென்று அவர் கலந்து விட்டார் என்று சொல்லியதாக தவறான ஒரு கருத்தை சில கிறிஸ்தவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள். Many believe that Paul switched camps and started living like Gentile believers. அவர் மற்ற பிரஜாதியாரோடு கூட சென்று அவர்களோடு கூட தங்கி அவரோடு கூட மாறிவிட்டார், அவர்களோடு கூட சேர்ந்து விட்டார் என்று சொல்லியதாக தவறான ஒரு பிரசங்கத்தை செய்கிறார்கள். So today what we are seeing is that we have people who have sort of Christianized certain ways of living. சில வாழ்க்கையிலே சில கிறிஸ்தவத்துக்குரியவைகளாக இருக்கின்றவைகளை நுழைத்ததாக சிலர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். And they think that's the biblical way to live. அப்படியாக வாழ்வது வேதாகமத்துக்கு அடுத்தது என்பதாகவும் அவர்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Paul never lost his Jewish identity. பவுல் தனக்கென்று இருந்த யூத அடையாளத்தை அவர் ஒருபோதும் அவர் இழந்து போடவில்லை, இழக்கவில்லை. He never switched camps and said, now that I am saved, now that I have faith in Yeshua as the Messiah, I can live the way I want to live. Let me imitate
the Gentile way of living. இயேசுவாவை மேசியாக நான் இந்த நாளிலே அறிந்து கொண்டேன். ஆகவே பிரஜாதியார்கள் எப்படியாக வாழ்கிறார்களோ அப்படியாக நான் அவர்களோடு சேர்ந்து அவர்களைப் போலவே வாழ முடியும் என்பதாக பவுல் மாறினதாக இல்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Remember, he was not trying to escape. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், அவர் தப்பித்துக் கொள்வதற்கான போக்கினை அவர் தேடவில்லை. That's how sometimes preachers have preached from Acts chapter 23, trying to make it look like Paul was wanting to escape. பவுல் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான ஒரு போக்கை தேடினார் என்பதாக அப்போஸ்தலர் 23ஆம் அதிகாரத்திற்கு வியாக்கியானம் கொடுக்கும் சில பிரசங்கிமார்கள் பிரசங்கிப்பதாக காணப்படுகிறது. Paul was never looking for a way to escape. பவுல் ஒருபோதும் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான ஒரு போக்கினை தேடவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Paul was sold out in his commitment to Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்திருந்தார். அதிலே பூரணமாக தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தவராகவே பவுல் காணப்பட்டார். That's right, he had been completely sold out on his commitment to Jesus, and it was not a part commitment, it was a commitment unto death. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவர் அர்ப்பணித்திருந்த ஒப்படைப்பு பூரணமானது, ஏதோ பகுதியானது அல்ல, பூரணமாக மரணபரியந்தம் அவர் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்படைப்பாக இருந்தது. But in accepting Yeshua as Messiah, something happened in the life of Paul. இயேசுவாவை மேசியாவாக பவுல் ஏற்றுக்கொண்ட போது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒன்று நிகழ்ந்தது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். What was it that happened in Paul? பவுலுக்குள்ளாக என்ன நேர்ந்தது என்று சொல்லி நாம் காண வேண்டும். Now what was it that happened to Paul? அங்கே பவுலுக்கு என்னதான் சம்பவித்தது? What happened as a result of him getting to know Jesus as the Messiah? இயேசுவே மேசியா என்று அவர் அறிந்து கொண்டபோது அவருக்குள்ளே என்ன நடந்தது? Paul did not become disillusioned with Judaism. பவுல் யூத மதத்தால் ஏமாற்றம் அடையவில்லை. Never do you find Paul opening his mouth and saying, I am disillusioned with Judaism. பவுல் எப்போதாவது வாயை திறந்து நான் யூத மதத்தால் ஏமாற்றம் அடைந்து விட்டேன் என்று சொல்வதாக கண்டீர்களா? Instead, we find that he understood his Jewishness more perfectly when he came to Jesus. இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்ட போது அவர் தன்னுடைய யூத கொள்கைகளை இன்னும் நன்றாக அறிந்து கொண்டிருந்தார் என்று சொல்லி அறிகிறோம். Now the Passover meant that it was not just a ritual that had to do with an animal, it meant that Christ had become his Passover. இப்பொழுது பஸ்கா எதற்காக ஆசரிக்கப்படுகிறது? தனக்காக பஸ்காவாக இயேசு கிறிஸ்து அந்த ஆட்டுக்குட்டியாக ஆனார் என்பதையும் அறிந்தவராக அவர் அதற்கு மேலான ஒரு படியிலே அறிந்தவராக காணப்பட்டார். No more was it just a Passover that had to do with a physical animal. ஒரு விலங்கினை அடிக்கும் அந்த ஒரு பஸ்கா நாள் என்பதாக அது ஒரு சாதாரண ஒரு பஸ்கா நாளாக அவருக்கு காணப்படவில்லை. Now Paul understood that Jesus had become the Passover. இயேசு கிறிஸ்துவே எனக்காக பஸ்காவாக ஆனார் என்பதை பவுல் அறிந்து கொண்டார். Then the feast of unleavened bread took on a different meaning to Paul. பவுலுக்கு புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை வேறு விதமான அர்த்தத்தை கொடுத்தது. No more was it just certain physical requirements that were found in the house that had to be thrown outside. Now he understood that sin was something that could not be a part and parcel of his life on this earth. இந்த உலகத்திலே தன்னோடு கூட இருக்கக்கூடாது என்று இருக்கக்கூடிய பாவங்களை தூக்கி எறிவதே அந்த புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகையினுடைய அர்த்தமே அல்லாமல் தன் வீட்டிலிருந்து ஏதேனும் ஒரு பழையதை தூக்கி கழிந்து போடுவது அல்ல என்பதாக புரிந்து கொண்டார். So no more was it just earthly leaven or natural leaven. Now he understood it was talking about the leaven of sin. எனவே இது பூமிக்குரிய புளிப்பு அல்லது இயற்கையான புளிப்பு அல்ல, இப்போது அது பாவத்தின் புளிப்பை பற்றி பேசுகிறது என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். This month, the month of September, we will be celebrating two Jewish feasts, and they are the feasts of Rosh Hashanah and Yom Kippur. இந்த மாதம் செப்டம்பர் மாதம் நாம் 2 யூத விருந்துகளை கொண்டாடுவோம். அவை ரோஷ் ஹஷ்னா மற்றும் யோம் கிப்பூரின் விழா கொண்டாட்டத்தின் விருந்துகள். I want you to know that there is something that you must
pay attention to about these two festivals. இந்த இரண்டு பண்டிகைகளை குறித்தும் நீங்கள் கவனத்திலே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய சில விவரங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். Remember, these two festivals mean something to the Jewish people and the Jewish nation. யூத ஜனங்களுக்கும் யூத தேசத்திற்கும் இந்த இரண்டு பண்டிகைகளுமே மிகவும் அர்த்தமுள்ள ஒரு பண்டிகைகளாக, அர்த்தம் தருகிற பண்டிகைகளாக இருக்கின்றது என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். But in Paul's days, the day of atonement or Yom Kippur meant not just a day in which the high priest would enter the most holy place and make intercession for the people of God and the nation of Israel. Now it meant something more to Paul. பவுலின் நாட்களில் பாவ நிவாரண நாள் அல்லது யோம் கிப்பூர் மகா பிரதான ஆசாரியர் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் பிரவேசித்து தேவனுடைய ஜனங்களுக்காக இஸ்ரேல் தேசத்துக்காக பரிந்து பேசும் நாள் என அர்த்தப்படுத்தியது தற்போது பவுலுக்கு அதற்கு மேலான ஒன்றை அர்த்தப்படுத்துவதாக காணப்பட்டது. For Paul it became a way in which he understood that Christ had become our atonement. பவுலுக்கு கிறிஸ்து பாவ நிவாரண பலியாக ஆனார் என்பதை புரிந்து கொள்ளும் ஒரு வழியாக அது மாறினது. So his Jewishness became more real to Paul after he met with Jesus. இயேசுவை சந்தித்த பிறகு தன்னுடைய யூத அந்த தன்மை அது மிகுந்த அர்த்தம் பொதிந்ததாக தனக்குள்ளே மாற கண்டார். That's why in Acts chapter 23 he says, I am a Pharisee and the son of a Pharisee. இதன் நிமித்தமாகவே அப்போஸ்தலர் 23ஆம் அதிகாரத்தில் அவர் பேசும்போது நான் பரிசேயனும் பரிசேயனுடைய மகனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கூறுகிறார். Now if you were to interpret it the way most of the Christians interpret the word Pharisee and liken it to hypocrite, just imagine what Paul was saying on that particular day. நீங்கள் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறது போல பரிசேயர் என்பதற்கு அர்த்தம் கொடுத்து கொண்டு மாயமாலக்காரர் என்ற அர்த்தத்தின் பின்னணியிலே பார்த்திருப்பீர்களானால் இந்த வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தம் தவறானதாக உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கும். Just think about it today. That's why I tell you, most of the problems we have is to read the Bible with a Gentile mindset. A Gentile mindset is a mind which is dominated by a pagan background more than from a Jewish background. ஒரு யூதர்கள் எப்படியாக வேதாகமத்தை பார்க்க வேண்டும் அப்படியாக பார்க்க வேண்டிய பிரகாரமாக பார்க்காமல் பிரஜாதியார்கள் அல்லது அந்நிய தேவர்களை வணங்குகிறவர்கள் எப்படியாக வேதாகமத்தை பார்க்கிறார்களோ அந்த கண்ணோட்டத்தோடு கூட நாம் வேதாகமத்தை பார்த்து வாசித்து அதிலிருந்து விவரத்தை விவரிப்பதினாலே தான் அநேக பிரச்சனைகள் எழும்புகிறது என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Now if we were to take the meaning of Pharisee to be hypocrite, like today in most Christian circles, nearly 98% of the Christian circles, any church, a Gentile church or a church filled with ex-Gentiles who are believers, not having any Jewish background, if we use the word Pharisee, immediately they think hypocrite. Now what was Paul saying? Let me read to you. Here he is saying, I am a hypocrite, the son of a hypocrite. இன்றைக்கு சபைகளிலே அதிகமான பேர் சொல்லப்போனால் 98% அதிகமாக பிரஜாதியாருடைய பின்னணியிலிருந்து வந்தவர்களாக அவர்களுக்குள்ளே யூதர்கள் என்ன கண்ணோட்டத்தை பார்க்க வேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட கண்ணோட்டத்தை பெற்றிராமல் அவர்கள் பரிசேயர் என்பதற்கு மாயமாலக்காரர்கள் என்ற அர்த்தத்தை அவர்கள் சிந்தையிலே சுமந்தவர்களாக இங்கே நான் சொல்லும் இந்த வசனத்தை அவர்கள் வாசித்தால் இப்படித்தான் அர்த்தம் எடுத்துக்கொள்வார்கள். நான் மாயமாலக்காரன், நான் மாயமாலக்காரனுக்கு மகனுமாயிருக்கிறேன் என்பதாக அர்த்தம் எடுத்துக்கொள்வார்கள். Now please listen very very carefully, because this is something that you and I must confront and put to rest once and for all as we listen to the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்கும்போது நீங்களும் நானும் எதிர்கொண்டு இத்தோடு கூட முடிந்தது என்று சொல்லி முடிக்க வேண்டிய ஒரு விவரத்தை சொல்கிறேன். நீங்கள் தயவு செய்து உங்கள் கவனத்தை கவனமாக திருப்பி நான் சொல்வதை கேளுங்கள். If you don't allow the word of God to challenge your faith, you are going to come to a place where the word of God is going to cause you to stumble. நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களுடைய விசுவாசத்துக்கு சவால் கொடுக்கக்கூடிய இடத்திற்கு நீங்கள் வராது இருப்பீர்களானால் நீங்கள் சரியான விதத்திலே தெரிந்திருக்க வேண்டியதை தெரிந்திராதிருப்பீர்கள். Now I'm going to show you why Paul was not
for one, wanting to escape. Number two, he was not wrong on the confession of his lips. And number three, I want to show you why today God wants us in the church of God or the end time church to reach out in love to Jewish believers in Jesus Christ or Yeshua. இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு பவுல் ஒன்று தப்பித்துக் கொள்ளும்படி விரும்பவில்லை, இரண்டாவது அவரது உதட்டின் அறிக்கையில் அவர் தவறு செய்யவில்லை, மூன்று இன்றைய நாளின் சபை அதாவது கடைசி கால சபையில் இருக்கும் நாம் அன்பினால் இயேசு கிறிஸ்து அல்லது இயேசுவாவை விசுவாசிக்கும் யூதர்களை சென்று சந்திக்க வேண்டும் என்பது தேவனின் விருப்பமாக இருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட விரும்புகிறேன். Today there is a certain type of an arrogance that is existing in the Gentile church. இன்றைக்கு புறஜாதியார்கள் நிறைந்த சபையிலே ஒரு விதமான மன மேட்டிமை காணப்படுகிறது. We think that we are the spiritual Israel and we completely cut ourselves off from the natural Israel. நாங்கள் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாகவே இயற்கையாக உலகத்திலே இஸ்ரவேலிலே இருக்கக்கூடிய இஸ்ரவேலர்களை விட்டு எங்களை தனித்து பிரித்துக் கொள்ளுகிறோம் என்று எண்ணம் கொண்டிருக்கிறார்கள். But what we don't understand is that from the natural Israel, God still has a remnant who will make up the spiritual Israel. இன்றும் இயல்பாக உள்ள இஸ்ரவேலில் இன்னும் தேவன் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலை உருவாக்குபவரை வைத்துள்ளார் என்பதை நாம் புரியாதவர்களாக இருக்கின்றோம். And it is God's will and desire that we today extend our right hand of fellowship to believers who are part of the Jewish church of God. இன்றைக்கு யூதருடைய சபையிலே நான் விசுவாசியாய் இருக்கிறேன் என்பவர்களுக்கு நாம் நேராக கரம் நீட்டி நேசம் பாராட்டுவது என்பது தேவனுடைய சித்தமாக தேவனுடைய வாஞ்சையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். Now let me read to you please a little bit and then you will understand what I am trying to communicate this morning to you. நான் இந்த வேத பகுதியை வாசிக்கும்போது நான் என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்பது உங்களுக்கு புரிந்துவிடும். Verse 7 onwards. 7ஆம் வசனத்தின் முதல். And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees, and the multitude was divided. 7ஆம் வசனம் அப்போஸ்தலர் 23ஆம் அதிகாரம். அவன் இப்படி சொன்னபோது பரிசேயருக்கும் சதுசேயருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று, கூட்டம் இரண்டாக பிரிந்தது. And there arose a great cry, verse 9, and the scribes that were of the Pharisees part arose and strove, saying, we find no evil in this man, but if a spirit or an angel had spoken to him, let us not fight against God. 9ஆம் வசனம். ஆகையால் மிகுந்த கூக்குரல் உண்டாயிற்று, பரிசேய சமயத்தாரான வேத பாரகரில் சிலர் எழுந்து, இந்த மனுஷனிடத்தில் ஒரு பொல்லாங்கையும் காணோம், ஒரு ஆவி அல்லது ஒரு தேவ தூதன் இவனுடனே பேசினது உண்டானால் நாம் தேவனுடனே போர் செய்வது தகாது என்று வாதாடினார்கள். I want you to press the rewind button to Acts chapter 5. நீங்கள் அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரத்திற்கு செல்லும்படியாக நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணத்தை திரும்ப செலுத்தி திரும்ப ரீவைண்ட் செய்யும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். In Acts chapter 5, that's the exact word Gamaliel, who was the Supreme Court justice in Israel at that time, said to let the apostles escape from being killed. அங்கே அப்போஸ்தலர்கள் விடுவிக்கப்படும்படிக்கு அங்கே உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி என்ற அளவிலே இருந்த கமாலியலின் வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகளுக்கும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இவை இரண்டும் ஒன்றாகி போவதை நாம் காண முடியும். What did he say there? அவர் அங்கே சொன்னதுதான் என்ன? In Acts chapter 5 he said, don't fight these men, lest if this thing be of God, it appears that you will be found fighting with God. இது தேவனால் உண்டாயிருந்ததானால் அதை ஒழித்துவிட உங்களால் கூடாது, ஆகவே போர் செய்கிறவர்களாய் காணப்படாதபடிக்கு பாருங்கள் என்று கமாலியேல் சொன்ன வார்த்தையோடு கூட ஒப்பிட்டு பாருங்கள். Now I want you to highlight that phrase. இந்த அவர் சொன்ன வாக்கியத்தை நீங்கள் தயவு செய்து அடிக்கோடிட்டு கவனம் செலுத்துங்கள். Acts chapter 23 please, verse 9.
நீங்கள் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலும் பார்க்கும்போது, let us not fight against God. தேவனுடனே போர் செய்வது தகாது என்று சொன்னார்கள். Now, here were Pharisees. Not all of them were bad. Remember this, please. Not all of them were bad. They were good men. They were righteous men. They were devout men. And they were men who took up and spoke on Paul's behalf because of the anointing that was on him when he made that statement and said, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. நான் பரிசேயன், நான் பரிசேயனுக்கு மகனுமாயிருக்கிறேன் என்று பவுல் சொன்னபோது அங்கே சில பரிசேயர் எழுந்து பவுலுக்காக பேசுவதை பார்க்கிறோம். நன்றாக நினைவில் நிறுத்துங்கள். பரிசேயர்கள் சிலர் அவர்கள் நல்லவர்களாக, நீதிமான்களாக, தெய்வ பயம் நிறைந்தவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பவுலுக்காக எடுத்து பேசுவதை பார்க்கிறோம். Now, look at verse 10. இப்பொழுது 10ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down and to take him by force from among them and to bring him into the castle. 10ஆம் வசனம், மிகுந்த கலகம் உண்டான போது பவுல் அவர்களால் பீருண்டு போவான் என்று சேனாபதி பயந்து போர் சேவகர் போய் அவனை அவர்கள் நடுவிலிருந்து இழுத்து கோட்டைக்கு கொண்டு போகும்படி கட்டளையிட்டான். Now I come to the most important part. நான் இப்பொழுது வருவது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதிக்குள் வருகிறேன். You can call this place as the defining factor in the words of Paul. பவுலினுடைய வார்த்தைகளிலே அவரை வரையறுத்து மேல்படுத்தி காட்டுகிற வார்த்தைகள் இவை என்பது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The defining moment, so to speak, about the words that Paul uttered. பவுல் பேசின இந்த வார்த்தைகள் அவர் யார் என்பதை நமக்கு கண்முன் நிறுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள். Look at verse 11, please. இப்பொழுது 11ஆம் வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். And the night following, the Lord stood by him and said, Be of good cheer, Paul, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. 11ஆம் வசனம், அன்று ராத்திரியிலே கர்த்தர் பவுலின் அருகே நின்று, பவுலே திடன்கொள், நீ என்னை குறித்து எருசலேமிலே சாட்சி கொடுத்தது போல ரோமாவிலும் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்றார். I want you to stop and sincerely look at verse 11. நீங்கள் தயவு செய்து ஒரு நிமிடம் யாவரும் நாம் இந்த இடத்திலே நின்று 11ஆம் வசனத்தை திரும்ப கருத்தாளமாக கவனிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறேன். Forget about what you have learned from people who are well-meaning preachers and teachers, but who wrongly told us things in the past to make us think Paul was looking for a way of escape. பவுல் தப்பித்துக் கொள்ளும்படியான ஒரு போக்கை நோக்கிக் கொண்டிருந்தார், எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்று ஒருவேளை யாரேனும் நாங்கள் கற்றறிந்த போதகர் பிரசங்கமார் என்று ஒருவேளை சொல்லி அவர்கள் சில கருத்துக்களை கொடுத்திருந்தால் அதை தூக்கி எறிந்துவிட்டு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகளை மிக கவனமாக கருத்தில் எடுத்து வாசியுங்கள். When Paul spoke to Ananias, listen very carefully, he never opened his mouth and said, I'm a Christian. பவுல் அனனியாவிடம் பேசும்போது அவர் வாயை திறந்து எந்த ஒரு இடத்திலும் நான் கிறிஸ்தவன் என்று பேசவில்லை என்பதை அறிகிறோம். Instead, he said, I'm a Pharisee, the son of a Pharisee. அதற்கு மாறாக பதிலாக அவர் சொன்னது, நான் பரிசேயன், பரிசேயனுக்கு மகனுமாயிருக்கிறேன் என்று தான் சொன்னார். God Almighty had heard what Paul spoke. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் பவுல் என்ன பேசினார் என்பதை செவி கொடுத்து கேட்டார். Now, God had heard exactly the words that Paul had spoken and testified with
before Ananias the high priest. அங்கே அனனியாவுக்கு முன்பதாக பிரதான ஆசாரியருக்கு முன்பதாக பவுல் என்ன பேசினார், சாட்சி கொடுத்தார் என்பதை தேவனும் கேட்டிருந்தார். And not once is there a word of reprimand from God where God looked at Paul and said, "Why did you say you were a Pharisee? You should have said you're a Christian." நீ கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லியிருக்க வேண்டுமே, நீ பரிசேயன் என்று சொன்னாய் ஏன் என்று எந்த ஒரு இடத்திலும் பவுலை குற்றப்படுத்தி தேவன் தண்டித்ததாக எந்த இடத்திலும் இல்லை. Instead you find God encouraging Paul. இன்னும் சொல்ல போனால் பவுலை தேவன் உற்சாகப்படுத்துவதாக பார்க்கிறோம். That's why I tell you that Paul understood his Jewishness better after he came to Christ. கிறிஸ்துவினிடத்திலே வந்த பிறகு தன்னுடைய யூத தன்மையினுடைய அர்த்தத்தை மிக அழகாக பவுல் புரிந்து கொண்டதாக இருந்தது என்று சொல்லி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். He was not ashamed to say, "I am a Pharisee, the son of a Pharisee." நான் பரிசேயனுக்கு மகனுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்வதிலே அவர் ஒருபோதும் வெட்கப்படவில்லை. And this is so important for us to understand, because we see God saying, "Testify the same way you did in Jerusalem, in Rome as well." நீ எருசலேமிலே சாட்சி கொடுத்தது போல ரோமாவிலும் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் தாமே பவுலிடத்திலே சொல்வதிலிருந்து இதனுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு புரிகிறது. Now, as you read these things, you understand Philippians chapter 3 verse 4 and 5. நீங்கள் இதை வாசிக்கும்போது பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் 5ஆம் வசனத்திலே என்ன பார்க்கிறோமோ அதனுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு புரிகிறது. I wanted to write these scripture portions down because they help us understand why Paul continuously made statements that hinged on his Jewishness. அவருடைய யூத தன்மையை சார்ந்ததாக இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை பவுல் ஏன் சொன்னார் என்பது இந்த வேத வாக்கியங்களை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது நன்றாக புரிந்து கொள்கிறோம். Look at verse 4 and 5. நீங்கள் இப்பொழுது 4ஆம் 5ஆம் வசனத்தை கவனித்து பாருங்கள். Philippians chapter 3 verses 4 and 5. பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் 5ஆம் வசனம். Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டுமானாலும் நானும் வைக்கலாம். வேறொருவன் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை இருக்க நினைத்தால் நான் அதிகமாய் அப்படி செய்யலாம். Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews. Now follow carefully. As touching the law, a Pharisee. நான் 8ஆம் நாளில் விருத்த சேதனம் அடைந்தவன், இஸ்ரவேல் வம்சத்தான், பென்யமீன் கோத்திரத்தான், எபிரேயில் பிறந்த எபிரேயன். நம்முடைய இருதயத்தை தொடக்கூடிய வார்த்தை நியாய பிரமாணத்தின்படி பரிசேயன். As touching the law, a Pharisee. நியாய பிரமாணத்தின்படி பரிசேயன். Now come back to the testimony he made in Acts chapter 23. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரத்திலே அவர் சொன்ன சாட்சியின் வார்த்தைகளுக்கு திரும்ப வாருங்கள். So here is a man standing before the council, openly declaring that he was a person who had read the word of God and understood the word of God and believed in what God had revealed to him about his life from the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை குறித்து தேவன் தாமே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். நான் தேவனுடைய வார்த்தையை நன்றாக கற்றவன் என்பதை ஆலோசனை சங்கத்தாருக்கு முன்பதாக நின்று சாட்சியாக சொல்லுகிற நபரை இங்கே பார்க்கிறேன். Never once do you see Paul telling, "I was a Pharisee." He always is seen saying, "I am a Pharisee." அவர் எந்த ஒரு இடத்தில் நான் பரிசேயனாக இருந்தேன் என்று சொல்லவில்லை. எப்பொழுதெல்லாம் சொல்லுகிறார் அப்பொழுதெல்லாம் நான் பரிசேயன் என்று சொல்கிறார். I want you to mark that down, that part in verse 6
Acts chapter 23 verse 6, he never said, I was a Pharisee. He said, I am a Pharisee. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையின் புத்தகம் 23ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் இருக்கிற வார்த்தையை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். நான் பரிசேயன் என்று நிகழ்காலத்திலே அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே அல்லாமல் நான் பரிசேயனாக இருந்தேன் என்று கடந்த காலத்திலே சொன்னதாக இல்லை. Then in verse 11 you see, God never asked him, why did you say you were a Pharisee? If we go by the interpretation, the meaning of Pharisee is hypocrite. பரிசேயர் என்றாலே மாயமாரக்காரர்கள் என்று இன்றைக்கு அர்த்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அர்த்தப்படி நாம் பார்ப்போமானால் 11ஆம் வசனத்திலே கர்த்தர் தாமே அவனிடத்திலே நீ ஏன் பரிசேயன் என்று உன்னை அழைத்துக் கொண்டா என்று கேட்டதாக இருந்திருக்க வேண்டும். அப்படியாக இல்லையே. Or like some preachers have made us understand in the past, that Jesus was against Pharisees. Jesus was not against all Pharisees. He was against the ones who were hypocritical, but not against all Pharisees. இயேசு கிறிஸ்து மாயமாலமாக நடந்து கொண்ட பரிசேயருக்கு விரோதமாய் இருந்தாரே அல்லாமல் பரிசேயர்களாக இருந்த எல்லோருக்கும் விரோதமாக இல்லை என்று நாம் சரியான விதத்தில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் சில பிரசங்கிமார்கள் இயேசு கிறிஸ்து பரிசேயர்களுக்கெல்லாம் விரோதமாய் இருந்தார் என்று சொல்லியதாக பிரசங்கிக்கிறார்கள். அது தவறு. They quote the words of Jesus. அவர்கள் அதற்கு எடுத்து பயன்படுத்துவது இயேசு சொன்ன வார்த்தைகளை எடுத்து பயன்படுத்துகிறார்கள். They say Jesus called Pharisees with words that were so harsh and which condemned them. பரிசேயர்களை மிக அவர் கோபமாக மிக கடுமையான வார்த்தைகளினாலே அழைத்த வார்த்தைகளையே எடுத்து காட்டி அவர்கள் பேசுகிறார்கள். And they say Jesus used harsh words, so all Pharisees were against Jesus and Jesus was against all Pharisees. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாக பரிசேயர்கள் இருந்தார்கள். பரிசேயர்களுக்கு விரோதமாக இயேசு கிறிஸ்து இருந்தது. இயேசு கிறிஸ்து கடினமான வார்த்தைகளை பரிசேயர்களுக்கு விரோதமாக பேசினதினாலே என்று சொல்லியதாக எடுத்து அப்படியான கருத்தை கொடுக்கிறார்கள். But we know from reading the Bible, that's why we have to come back to the word of God. The word of God is our bedrock of faith. We know from reading the word of God, Jesus was not against all Pharisees. நாம் விசுவாசத்தின் நல்ல அடித்தளமாக இருக்கக்கூடிய தேவனுடைய வார்த்தைக்கு திரும்ப வர வேண்டும். நாம் நன்றாக கவனித்து தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் வாசிக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து அனைத்து பரிசேயர்களுக்கும் விரோதமாக இல்லை என்பதை நாம் நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Because if he was against all Pharisees, Paul was blaspheming when he said, I am a Pharisee and the son of a Pharisee. அனைத்து பரிசேயர்களுக்கு விரோதமாக இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறதாக நாம் காணப்படுவதாக எடுத்துக்கொள்வோமானால் பவுல் நான் பரிசேயனுக்கு மகனுமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது அவர் தேவ தூஷணம் சொன்னதாக ஆகும். But Jesus never, the Bible says, and the Lord stood by him. The Lord did not withstand him. The Lord stood by him, by his side, encouraging him and saying, be of good cheer, for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome. There was not a word of reprimand. There was not a word of correction about the declaration made by Paul. கர்த்தராகிய தேவன் பவுலின் அருகே நின்று அது மாத்திரமல்ல அவரை திடப்படுத்தி பவுலே திடன்கொள், நீ என்னை குறித்து எருசலேமிலே சாட்சி கொடுத்தது போல ரோமாவிலும் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் பேசினதாக தான் நாம் பார்க்கிறோமே அல்லாமல் அவர் எந்த ஒரு இடத்திலும் கண்டித்ததாக தண்டித்ததாக அல்லது அவரை சீர்திருத்தியதாக எந்த ஒரு வார்த்தையும் சொல்லப்படவில்லை. Now coming back to the work that Paul did. நாம் திரும்ப பவுல் செய்த வேலைகளுக்கு நாம் வருவோம். We have learned over the last few teachings that the apostle Paul was specifically anointed by God for a work. ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யும்படியாகவே பரிசுத்த பவுல் அபிஷேகம் பெற்றிருந்தார் என்று சொல்லி கடந்த சில வாரங்களாக நாம் படித்து வருகிறோம், அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம். But prior to that I shared with you about how Paul did the work of a
high government official in Israel. இஸ்ரவேலிலே மிக உயரிய அரசாங்க ஒரு பதவியிலே பவுல் பதவி வகித்தார் என்று நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன். Now I want to show you something further along those lines. இவைகளுக்கு பின்னணியிலே நான் மேலும் சில கருத்துக்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். Because we are going to learn some very exciting things about how God used unusual or uncommon men of God in the Bible. வேதாகமத்திலே வழக்கத்திற்கு மாறான தனித்துவமுக்க சில மனுஷிகளை தேவன் தாமே எப்படியாக பயன்படுத்தினார் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் அதிக ஆச்சரியமூட்டக்கூடிய காரியங்கள் நமக்கு கிடைக்கிறது. But they all fall in line with this teaching that we are having right now, which centers around removing the false thoughts and ideas from our mind and replacing them with the right words from the scriptures in our mind. இப்பொழுது நாம் கற்க போகிற கற்று வருகிற சிந்தைகள் யாவுமே ஒரே சாராம்சத்தை சார்ந்திருக்கிறது. அது என்னவென்றால் நம்முடைய சிந்தையிலிருந்து தவறான சிந்தைகள் கருத்துக்கள் இருக்குமானால் அவைகளை தூக்கி எறிந்து போட்டுவிட்டு தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வரக்கூடிய நல்ல கருத்துக்கள் சரியான கருத்துக்களை நாம் அதற்கு பதிலீடாக வைக்க வேண்டும் என்பதிலே. Now come with me to Acts chapter 28. என்னோடு கூட அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 28ஆம் அதிகாரத்திற்கு வாருங்கள். Acts chapter 28, we are going to read a couple of verses from verse 17 onwards. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 28ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலிருந்து வசனங்களை வாசிக்க இருக்கிறோம். From 17 to 24 we are going to read. 17ஆம் வசனம் முதல் 24ஆம் வரைக்கும் உள்ள வசனங்களை வாசிக்கிறோம். Now here is Paul who has come to Rome, and after 3 days he calls the chief of the Jews together, and when they were come together he said unto them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans. இப்பொழுது பவுல் ரோமாவரிக்கு வந்திருக்கிறார். வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமையில் இருக்கக்கூடியவர்களிடத்திலே அவர் பேசும்போது, ஜனங்களே, சகோதரரே, நம்முடைய முன்னோர்களின் முறைமைகளுக்கு விரோதமானது ஒன்றையும் நான் செய்யாமலிருந்தும் கட்டப்பட்டவனாக எருசலேமிலிருந்து ரோமர் கைகளில் ஒப்புக்கொடுக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லி அவர்களுக்கு முன்பாக தன்னுடைய நியாயத்தை வைக்கிறார். Who when they examined me would have let me go, because there was no cause of death in me. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புத்தகம் 28ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். அவர்கள் என்னை நியாயம் விசாரித்த போது மரணத்துக்கு ஏதுவான குற்றம் ஒன்றும் என்னிடத்தில் காணாதபடியினால் என்னை விடுதலையாக்க மனதாயிருந்தார்கள். But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar, not that I had ought to accuse my nation of. 19ஆம் வசனம். யூதர்கள் அதற்கு எதிர் பேசின போது நான் ராயனுக்கு அபயமிட வேண்டியதாயிருந்தது. ஆயினும் என் ஜனத்தார் மேல் யாதொரு குற்றம் சாட்ட வேண்டுமென்று நான் அப்படி செய்யவில்லை. Now I want to show you something from these few verses. இந்த சில வசனங்களிலிருந்து நான் ஒன்றை உங்களுக்கு எடுத்து காட்ட விரும்புகிறேன். For one, you must understand the nature of the work that Paul had made him stand with men of the highest rank in Israel. பவுல் எப்படிப்பட்ட வேலையை செய்யும்படியாக அழைக்கப்பட்டு இருந்தாரோ அதன் நிமித்தமாக அவர் இஸ்ரவேலிலே உயர்ந்த அந்தஸ்திலே உயர்ந்த பதவியிலே இருக்கிறவர்களுக்கு சமமாக நின்று பேச வேண்டியதாக இருந்தது என்று As a man who was holding the highest rank of attorney general in the judiciary, Paul was a very famous person, having been taught by the Supreme Court justice called Gamaliel. கமாலியல் என்னும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியினாலே பயிற்றுவிக்கப்பட்டு மற்றவர்களுக்கு மத்தியிலே பிரசித்தமாய் இருந்து அதே வேளையிலே சட்டத்திற்கு காக்கக்கூடிய வழக்கறிஞராக இஸ்ரவேலின் அதிகாரத்தை காக்கக்கூடிய ஒரு அந்தஸ்திலும் பதவியிலும் இருந்தவர் பவுல் என்று சொல்லியதாக நாம் பார்க்கிறோம். So when Paul comes to Rome, he is a prisoner. He invites the chief people who were Jews to come and meet him. இப்படிப்பட்ட பவுல்
சிறை கைதியாக ரோமாபுரிக்கு வந்தபோது அங்கே உயர்ந்த அந்தஸ்திலே இருந்த யூதர்களை அவர் அழைத்து அவர்கள் மத்தியிலே பேசுகிறார். I want you to note this carefully because no ordinary man could have ever influenced the chief Jews of Rome. அங்கே ரோமாபுரியில் இருந்த யூதரில் பிரதானமானவர்களை வரவழைக்கும் அளவிற்கு ஒரு சாதாரணவான்களால் நிச்சயமாக கூடாததாகவே இருந்திருக்கும். Now, the people in Rome had heard about a young, dynamic attorney general called Saul. அங்கே யூதர்களில் பிரதானமானவர்கள் நிச்சயமாக நன்றாக அறிந்திருந்தார்கள். சவுல் என்னும் சட்டத்தின் உயர்ந்த வழக்கறிஞர், அரசாங்கத்திற்காக வழக்கு பேசுகிறவர் என்பதை நன்றாக அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். Never once did the Jews attack Paul because he spoke against the law of Moses. மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு விரோதமாக பவுல் பேசுகிறார் என்று சொல்லி எந்த ஒரு இடத்திலும் யூதர்கள் பவுலுக்கு விரோதமாக செயல்படவில்லை என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். I want you to note this down because often people miss this very important point. இந்த முக்கியமான குறிப்பை அநேகர் தவற விட்டு விடுவதனால் இதை நீங்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லியதாக நான் விரும்புகிறேன். They think the Jews just attacked Paul because Paul spoke against the law of Moses. மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு விரோதமாக பவுல் பேசினபடினாலே யூதர்கள் அவருக்கு விரோதமாக எழுந்தார்கள் என்று சொல்லியதாக சிலர் சொல்லி வருகிறார்கள். And today also you see Christians in the church continuously talking against the law of Moses. மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு விரோதமாக இன்றைக்கும் சபையிலே இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் விரோதமாக பேசி வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். Remember that the man who brought the message of the dispensation of grace never spoke against the law of Moses. கிருபையின் காலகட்டத்தை குறித்து, ரகசியத்தை குறித்து சபை மக்களுக்கு வெளிப்பாடாக கொண்டு வந்த மனிதர் எந்த ஒரு இடத்திலும் மோசேயின் நியாய பிரமாணத்திற்கு விரோதமாக பேசவில்லை என்று சொல்லி நாம் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Never did the Jews find one word in the apostle Paul's language or vocabulary that challenged the law of Moses. மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு சவால் விடும்படியாக பவுல் பேசினதாக ஒரு வார்த்தையையோ அல்லது ஒரு வாக்கியத்தையோ எந்த இடத்திலும் யூதர்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்பதே உண்மை. அதே வேதாகமம் சொல்கிறது. If you notice, the only time the Jews fought Paul or spoke against him was when there was a threat to their business life. அவர்களுடைய வியாபார வாழ்க்கைக்கு எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு எதிர்ப்பு வந்ததோ அப்பொழுதுதான் யூதர்கள் பவுலையும் பவுலுடைய கருத்துக்களுக்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள், அவருக்கு எதிர்த்து நின்றார்கள். When they found that their business life was under threat, then they reacted and immediately stood up against Paul and started rejecting Paul and the message that Paul brought to them. அவர்களுடைய வியாபார வாழ்க்கைக்கு எப்பொழுதெல்லாம் எதிர்ப்பு என்பது போல அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டார்களோ அப்பொழுதுதான் பவுலுக்கு விரோதமாக சண்டையிட்டார்கள் அல்லது எதிர்த்து நின்றார்களே அல்லாமல் பவுல் சொன்ன தகவல் அல்லது அவர்களுடைய கருத்துக்களுக்கு விரோதமாக அவர்கள் ஒருபோதும் தங்களுடைய பேச்சை எடுக்கவில்லை. But as long as Paul spoke words that lined up with the word that he had been taught as a Pharisee and under the feet of Gamaliel, there was not one person who could stand up and counter the words of Paul. கமாலியல் பாதத்தின் அருகே உட்கார்ந்து என்ன நியாய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டிருந்தார் அந்த வார்த்தைக்கு ஒத்துப்போகிற வார்த்தைகளை பவுல் எப்பொழுதெல்லாம் பேசினாரோ அப்பொழுது எந்த ஒரு யூதரும் அவருக்கு விரோதமாக எழுந்து பேசவில்லை. So now Paul has appealed to the highest levels of people in Rome who were Jews. He has appealed to them to come and meet him. They are coming to meet him, and then he is speaking about himself. And then I want you to notice the words that these men spoke back to him. பவுல் யூதரில் பிரதானமானவர்களை வரவழைத்தார். அப்படியாக அவர்கள் கூடி வந்தபோது அவர்
அவரிடத்திலே பேசின வார்த்தைகளை தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். Now in verse 20 he says, "For this cause therefore have I called for you to see you and to speak with you, because that for the hope of Israel I am bound with this chain." 20ஆம் வசனம், இந்த காரியத்தின் நிமித்தமே உங்களை காணவும் உங்களுடனே பேசவும் உங்களை அழைப்பித்தேன். இஸ்ரவேலுடைய நம்பிக்கைக்காகவே இந்த சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் என்றார். I wanted to highlight the phrase "for the hope of Israel." இஸ்ரவேலின் நம்பிக்கைக்காக என்று அவர் பேசின அந்த வார்த்தைகளை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். Paul said he was a prisoner to Rome because he was contending for the hope of Israel. இஸ்ரவேலின் நம்பிக்கைக்காக அவர் எடுத்து பேசி வருகிறபடினாலே இன்றைக்கு ரோமாபுரிக்கு அவர் சிறைப்பட்டவராக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி அவர் எடுத்து காட்டுவதை பார்க்கிறோம். He was speaking on behalf of the nation of Israel, like he at one time spoke for Israel as a public attorney or the attorney general of Israel. இஸ்ரவேலின் அரசாங்கத்திற்காக எப்படி ஒரு வழக்கறிஞராக அவர் கருத்துக்களை எடுத்து முன்வைத்தாரோ அதே போலவே இந்த இடத்திலே பார்க்கும்போது இஸ்ரவேல் தேசத்திற்காக அதன் நன்மைக்காக தன்னுடைய கருத்துக்களை எடுத்து அவர் முன்வைப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். How he fought for the interests of Israel as an attorney general in the past. Now Paul, as a believer in Yeshua, is still fighting for the interests of Israel and the future of Israel. கடந்த காலத்தில் இஸ்ரவேல் அரசாங்கத்தின் நன்மைக்காக அவர் எப்படியாக அவர் ஒரு வழக்குரைஞராக தன் கருத்துக்களை எடுத்து வைத்தாரோ அதே போலவே இந்த இடத்திலே இயேசுவாவை மெசியாவாக கண்டுகொண்டு ஏற்றுக்கொண்டது நிமித்தம் ஒரு விசுவாசியாக இஸ்ரவேல் தேசத்தின் நன்மைக்காக அவர் கருத்துக்களை எடுத்து முன்வைப்பதை பார்க்கிறோம். That means in the heart of Paul carried in his heart the vision of God for the end time church in its fullness. சபையின் பூர்ணத்துவத்திற்கும் அதற்குரிய பூரண ஆசீர்வாதத்திற்கும் உரிய தேவனுடைய சித்தமே பவுலினுடைய இருதயத்திலே முழுவதுமாய் நிறைந்திருந்தது என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறோம். He carried in his heart the fullness of the blessing God intended and intends for the church to have in the end days. கடைசி காலத்திலே தேவன் தாமே தம்முடைய சபைக்கு எப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் எவ்வளவு பூர்ணமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தன்னுடைய கருத்திலே சுமந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை அறிந்தவராக பவுல் இந்த இடத்திலே அதை குறித்து பேசுவதை பார்க்கிறீர்கள். Look at verse 21 onwards. நீங்கள் 21ஆம் வசனத்திலிருந்து வரக்கூடிய வசனங்களையும் பாருங்கள். And they said unto him, "We neither received letters out of Judea concerning you, neither any of the brethren that came showed or spake any harm of you. But we desire to hear of you what you think. For as concerning this sect, we know that everywhere it is spoken against." 21ஆம் வசனம், அதற்கு அவர்கள், உன்னை குறித்து யூதேயாவிலிருந்து எங்களுக்கு எந்த காகிதமும் வரவில்லை, வந்த சகோதரரில் ஒருவனும் உன் பேரில் ஒரு பொல்லாங்கையும் அறிவித்ததுமில்லை, அதை பற்றி பேசினதுமில்லை. எங்கும் இந்த மதபேதத்துக்கு விரோதமாய் பேசுகிறதற்காக நாங்கள் அறிந்திருக்கிறபடியால் இதை குறித்து உன்னுடைய அபிப்பிராயம் என்னவென்று கேட்டறிய விரும்புகிறோம் என்றார்கள். Given Paul's standing, given Paul's earlier prestigious work that he had done, these high-ranking Jews in Rome were willing to let Paul give his opinion of what he thought concerning the group of people called Christians, because they said, everywhere we are hearing a lot of things about them. We don't know what to believe, but we know you. We know your standing. We don't have anything against you. Nothing has come from Judea against you. So we are willing to let you speak and tell us what this group of people called the church is all about. பவுலின் முந்தைய மதிப்புமிக்க வேலை நிமித்தம் பவுலின் நிலைப்பாட்டை கருத்தில் கொண்டு ரோமில் உள்ள இந்த உயர் அந்தஸ்து யூத மக்கள் பவுல் தனது கருத்தை தெரிவிக்க அல்லது கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் மக்களை பற்றி அவர் என்ன நினைத்தார் என்பதை சொல்ல அனுமதிக்க தயாராக இருந்தனர். ஏன் என்பதற்கு அவர்கள் சொன்னது,
எல்லா இடங்களிலும் நாங்கள் அவர்களை பற்றி நிறைய விஷயங்களை கேள்விப்படுகிறோம். எதை நம்புவது என்று எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் நாங்கள் உன்னை அறிவோம், உன் அந்தஸ்தினை நாங்கள் அறிவோம். உனக்கு எதிராக எங்களுக்கு எதுவும் இல்லை, யூதேயாவிலிருந்தும் உனக்கு எதிராக எதுவும் வரவில்லை. எனவேதான் தேவாலயம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த மக்கள் கூட்டத்தை பற்றி நீ பேச நாங்கள் அனுமதிக்க தயாராக இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். Now in verse 23-24 we are going to read and close. And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging. Now this is because of the position he held at one time as the Attorney General. Now they are respecting that. They are coming to meet him, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus. Listen, and listen carefully. Both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning till evening. அவர் அரசாங்கத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு அந்தஸ்துள்ள ஒரு பதவியை அவர் வகித்தவராக இருந்தபடியினாலே அவர்கள் ஒரு நாளை குறித்து அநேகம் பேர் அவன் தங்கியிருந்த வீட்டிற்கு அவனிடத்தில் வந்தார்கள். அப்படியாக வந்தபோது அவன் காலமே தொடங்கி சாயங்காலம் மட்டும் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் இருந்து இயேசுவுக்கு அடுத்த விசேஷங்களை அவர்களுக்கு போதித்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து சாட்சி கொடுத்து விஸ்தரித்து பேசினதாக காணுகிறோம். He connected the kingdom of God and expounded to these Jews, not from some secular literature. He expounded to them from the law of Moses, which is the Torah, and out of the prophets, from morning till evening. அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை இணைத்தார். மேலும் இந்த யூதர்களுக்கு சில மதச்சார்பற்ற இலக்கியங்களிலிருந்து அல்ல, அவர் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணமாகிய தோராவிலிருந்தும் தீர்க்க தரிசிகளிடத்திலிருந்தும் காலை முதல் மாலை வரை விளக்கினார். Now look at verse 24. And some believed the things which were spoken, and some believed not. 24 வசனம், அவன் சொன்னவைகளை சிலர் விசுவாசித்தார்கள், சிலர் விசுவாசியாதிருந்தார்கள். Now listen carefully. The choice of believing was not something that was forced upon these Jews. இந்த யூதர்கள் மீது திணிக்கப்பட்டதாக அவர்கள் தெரிந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றதானே அல்லது விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதானே தெரிந்தெடுப்பு திணிக்கப்படவில்லை என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். The Bible says some believed, some believed not. வேதாகமம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது, சிலர் விசுவாசித்தார்கள், சிலர் விசுவாசியாதிருந்தார்கள். Why didn't the entire lot of Jews walk away without believing? ஏன் அனைத்து யூதர்களும் விசுவாசிக்காது வெளியேறவில்லை? Why didn't they just reject outright what Paul said? அல்லது பவுல் சொன்னதை முழுவதுமாக யாவரும் யூதர்கள் அங்கிருந்த யாவரும் நிராகரித்துக்கிட்டு ஏன் செல்லவில்லை? And this is the point I believe the church must come to if we are going to see the end time church made up of Jewish believers and made up of Gentile believers worshipping together one God in spirit and in truth through Jesus Christ our Lord. யூத விசுவாசிகள் மற்றும் புரஜாதியார் விசுவாசிகளால் ஆன ஒரு சபை ஆவியோடும் உண்மையோடும் நம்முடைய தேவனை இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஆராதிப்பதற்கான கடைசி கால சபை கூடி வரப்போவதை நாம் காணப்போகிறோம் என்ற விசுவாசத்திற்குள் சபையும் வர வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன். Why didn't the entire lot walk away without believing? Because Paul never mocked the law of Moses. He never spoke low about the law of Moses. He never laughed at what the prophets of old said. Instead, he connected everything to the kingdom of God, which he said was the dispensation of grace. கிருபையின் காலகட்டம் இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்ததானது என்று சொல்லியதாக அவர் விளக்கும் போது அவர் மோசேயின் பிரமாணத்தையும் அவர் தீர்க்கதரிசியின் ஆகம புத்தகங்களையும் எடுத்து விளக்கம் சொன்னபடினாலே அங்கே இருந்த சில யூதர்கள் விசுவாசித்தார்கள், அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லியதாக நான் பார்க்கிறேன். So I want you to make a note of this.
Because this is so real to us this morning about how important it is not to laugh at the law of Moses, not to laugh and mock what the prophet said in times past, but to see the unity that lies in the word of God about the church of God and the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலும் தேவனுடைய சபையிலும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிறது. எல்லா இடங்களிலும் வேதத்தின் அந்த ஒருமைப்பாடு இருக்கிறது. எந்த இடத்திலும் எல்லாவற்றிற்கும் ஒன்றிணைந்து போகக்கூடியதாக இருக்கிறபடினாலே நாம் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தையோ அல்லது தீர்க்க தரிசன ஆகம புத்தகங்களையோ ஒருபோதும் குறைத்து மதிப்பிட்டு விடக்கூடாது, ஏளனம் செய்து விடக்கூடாது. What is the uniting factor? The uniting factor was the person of Jesus Christ. இவை எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்த ஒரு காரணி என்ன என்று சொல்லி பார்ப்போமானால் அது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே. Hallelujah. Therefore, you and I are called today to tap into the anointing that was flowing in the Apostle Paul by understanding the burden he had for Israel, the reason he preached to the Jews first and then to the Gentiles, and also the end time plan that God has for the church before the rapture takes place. அல்லேலூயா. ஆக நீங்களும் நானும் பவுல் முதலில் யூதர்களுக்கு பிரசங்கித்து அதன் பின் பிரஜாதியார்களுக்கும் பிரசங்கித்ததில் இருந்து இஸ்ரவேலுக்காக அவர் கொண்டிருந்த பாரத்தை புரிந்து கொண்டவர்களாயும் கடைசியாக சபை வானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சபையை குறித்து தேவனின் திட்டத்தை அறிந்தவராகவும் இருந்தபடியால் நீங்களும் நானும் அப்போஸ்தலர் பவுல் மீது பாய்ந்தோடிய அபிஷேகத்தை தொடர்ந்து பிடித்திடும்படி அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். So don't despise Israel. Don't despise natural Israel. Don't despise Messianic Jews who accept Jesus Christ and think they are second-class citizens in the body of Christ. Learn to walk with the mind of Christ and reach into the anointing that was flowing on the Apostle Paul. அப்போஸ்தலர் பவுலினிடத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட அந்த அபிஷேகத்தை சென்றடைகிறவர்களாக அல்லது தொடுகிறவர்களாக பெற்றுக்கொள்கிறவர்களாக நீங்கள் இந்த நாளிலே இயற்கையாக காணப்படுகிற இஸ்ரவேலை குறித்து ஒருபோதும் தரக்குறைவாக பேச வேண்டாம், அல்லது அதிலிருந்து இஸ்ரவேலிலிருந்து கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து வரக்கூடிய யூதர்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயங்க வேண்டாம், அவர்களோடு கூட ஐக்கியப்படுங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். I want you to learn that that's the purpose behind which God wants us in these last days or end time or whatever you would like to call them, to know that we have a purpose in being a part of the end time church. நாம் இந்த கடைசி கால சபை இந்த கடைசி கால நாட்களிலே நாம் இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படியாகவே இருக்கிறோம், அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டும். The hope of Israel, never forget that phrase, the hope of Israel, the future of Israel must be something that burns bright in our spirits when we think about Israel. இஸ்ரவேலை குறித்து நாம் சிந்திக்கும் போதெல்லாம் இஸ்ரவேலின் நம்பிக்கை, இஸ்ரவேலின் எதிர்காலம் என்பதே மேலோங்கி நிற்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. Don't deny any Jew the opportunity to come and to accept Yeshua as his or her Messiah. இயேசுவாவை தன்னுடைய மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ள முன்வருகிற எந்த யூத மனுஷியையோ எந்த காலத்திலும் நீங்கள் நிராகரித்து விட வேண்டாம் என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். How can we do that? We can do it when we walk in arrogance, we can do it when we walk with indifference, and we can do it when we neglect our Christian responsibility to be men who can reach out with love to touch Israel and the people of Israel. நாம் எப்படியாக அதை செய்ய முடியும்? நாம் இருமாப்போடு கூட நடக்கும்போது, அலட்சியத்துடன் நடக்கும்போது, இஸ்ரவேல் மற்றும் இஸ்ரவேல் மக்களை நாம் அன்போடு சந்திக்க வேண்டிய மனிதர்களாக இருக்க வேண்டியவர்கள் என்ற கிறிஸ்தவ பொறுப்பினை நிறைவேற்றுவதை உதாசீனம் செய்யும் போது அப்படி நடந்து கொள்கிறோம். Indifference, arrogance, neglect, these are dangerous words to adopt in our Christian life when it comes to
Israel and the people of God. இஸ்ரவேலையும் தேவனுடைய ஜனத்தையும் நாம் அலட்சியப்படுத்துகிறவர்களாக அல்லது அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத மனப்பான்மை உடையவர்களாக நாம் காணப்படுவது மிக மோசமான வார்த்தைகளாக இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். We are going to pray and close. நாம் ஜெபித்து நாம் இந்த பகுதியை முடிக்கலாம் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன். Let's pray, please. நாம் ஜெபிப்போம். Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we give you thanks and praise for this wonderful day. இந்த அருமையான நாளுக்காக உம்முடைய குமாரனாகிய நசனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உமக்கு நன்றியையும் துதியையும் சொல்லுகிறோம் பிதாவே. We thank you for the blessed Holy Spirit who's revealing the mind of God the Father, the mind of God the Son, and the mind of God the Holy Spirit to us in a more perfect way. மிகவும் தெளிவாக எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளும்படியாக பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தையும் சிந்தையையும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிந்தையையும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சிந்தையையும் எங்களுக்கு இந்த வேளையிலே வெளிப்படுத்தி வருகிற பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். From morning till evening, Paul spoke from the law of Moses and the prophets about the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து மோசேயின் பிரமாணங்களில் இருந்தும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகம புத்தகத்தில் இருந்தும் காலை முதல் மாலை வரை பவுல் எடுத்து காட்டினார் என்று சொல்லியதாக நாங்கள் பார்த்தோம். There was no strange teaching that he brought to the Jews of Rome who were listening to him. ரோமாபுரியிலே அவருக்கு காது கொடுத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த யூதர்களுக்கு வேறுபட்ட வித்தியாசமான எந்த ஒரு போதனையையும் அவர் கொண்டு வரவில்லை என்று சொல்லியதாக நாங்கள் அறிகிறோம். They had come to hear about the sect of people who were called Christians. கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கிறவர்களை குறித்து அவர்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக அங்கே கூடி வந்திருந்தார்கள் என்று சொல்லியதாக அறிகிறோம். Paul did not give them a lecture on discipleship. அங்கே எப்படியாக சீஷத்துவம் ஆவது, சீஷத்துவம் என்றால் என்ன என்பதான ஒரு படிப்பினையை பவுல் அவர்களுக்கு எடுத்து சொன்னதாக காணப்படவில்லை. He didn't teach the Jews about the Christians and the peculiar beliefs that they had brought along with them from their paganistic backgrounds. அங்கே கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது அவர்களுடைய அந்நிய தெய்வ வழக்கத்தின்படியான அந்த நாளே கொண்டு வந்த அந்த சிந்தையிலிருந்து கொண்டு வந்த கருத்துக்களையோ பவுல் அங்கே இருந்த அவருக்கு முன்பாக இருந்த யூதர்களுக்கு முன்பாக ஒருபோதும் வைக்கவில்லை. Instead, as a Pharisee and the son of a Pharisee, he went back to the written word of God. அதற்கு மாறாக அவர் பரிசேயரின் மகனாக திரும்ப தேவனுடைய வார்த்தைக்கே அவர் கடந்து சென்றதை நாம் பார்க்கிறோம். He went back to the written word of God. அவர் திரும்ப தேவனுடைய எழுதி கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைக்கு சென்றதாக பார்க்கிறோம். And from there he brought out the revelation of the kingdom of God. அந்த எழுதி கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையிலிருந்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்ததான வெளிப்பாட்டை அவர்களுக்கு முன்பாக எடுத்து காட்டுகிறார். We pray that your people who are listening to the sound of my voice will understand your plan and purpose more clearly. ஆண்டவரே, உம்முடைய திட்டம், உம்முடைய சித்தம் என்ன என்பதை ஆண்டவரே இப்பொழுது எங்களுடைய இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த வேளையிலே புரிந்து கொள்வதாக இருக்கட்டும் அப்பா. Let there be repentance in the hearts of people who have wrongly spoken words that have mocked the law of Moses and the words of the prophets. ஒருவேளை தீர்க்கதரிசிகளின் வார்த்தைகளை குறித்து அல்லது மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தை குறித்து தவறான கருத்துக்களை இதுவரைக்கும் போதிக்க கேட்டிருந்தவர்கள் யாரேனும் இருப்பார்களானால் இந்த வேளையிலே மனம் திரும்புதலை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா. May there be repentance. Oh Lord, I pray in the hearts of anyone who has spoken words against Israel and the people of God. இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு விரோதமாகவும் தேவனுடைய ஜனத்தாருக்கு விரோதமாக ஒருவேளை இந்நாட்களிலே நான் பேசினவனாக காணப்படுகிறேன் என்பதாக யாரேனும் இருப்பார்களானால் அவர்கள் இந்த வேளையிலே தங்களுடைய மனம் திரும்புதலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொள்கிறேன். Let there be forgiveness, O Father. ஆண்டவரே, உம்முடைய மன்னிப்பு இந்த வேளையிலே அவர்களுக்கு வழங்கப்படட்டும் அப்பா. Let there be fresh cleansing under the blood. ஆண்டவரே, உம்முடைய இரத்தத்தினால் உண்டாகக்கூடிய புதிய சுத்திகரிப்பு அவர்களிடத்திலே காணப்படட்டும். May the end time
value system that you want to see put into play. Work as Jewish believers and ex-Gentile believers come together to worship you in spirit and in truth. ஆண்டவரே, மனம் திரும்பின யூதர்களாகவும் ஆண்டவரே கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட புறஜாதியார் ஒன்று சேர்ந்து ஆண்டவரே ஆவியோடும் உண்மையோடும் தேவனாகிய உம்மை ஆண்டவரே அவர்கள் ஆராதிக்கும்படியான இந்த கடைசி காலத்தின் சத்தியம் அந்த மதிப்பீட்டின் மீதே யாவருடைய சிந்தையும் கட்டப்பட்டதாக காணப்படட்டும். We pray that the end time church will be a church that is prepared for the coming of Christ. கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு ஆயத்தப்பட்டதாக கடைசி காலத்தினுடைய இந்த சபை ஆயத்தப்பட்ட சபையாக இருக்கட்டும். May our preparation be in accordance with your word, O Father. உம்முடைய வார்த்தைக்கு உகந்ததாக எங்களுடைய ஆயத்தப்படுதல் இருக்கட்டும் அப்பா. Lord, we pray for everyone who will be entering along with us into this new month of September. ஆண்டவரே, இந்த புதிய செப்டம்பர் மாதத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் இந்த வேளையிலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். As your redeemed people, we pray that we will reach out to Israel and the people of Israel as they celebrate Rosh Hashanah and Yom Kippur with the love of God, so that they will get to know the true meaning of these Jewish times of festivities, O God. அப்பா, உம்முடைய மீட்கப்பட்ட மக்களாக நாங்கள் இஸ்ரவேல் தேசமும் இஸ்ரவேல் மக்களும் ரோஷ் ஹஷ்னா மற்றும் யோம் கிப்பூர் கொண்டாடும் இந்த வேளையில் தேவ அன்போடு அவர்களை சென்றடைவோம். அதனால் அவர்கள் இந்த யூத பண்டிகை நாட்களின் உண்மையான அர்த்தத்தை அறிந்து கொள்ளட்டும் அப்பா. Oh Father, we pray that there will be a right hand of fellowship that the church will extend towards the Jew to show them that we love them and we respect your work in their lives, O Lord. சபையானது தனது ஐக்கியத்தின் இடதுகரம் யூதர்களுக்கு நேராக நீட்டிடவும், நாங்கள் அவர்களை நேசிக்கிறோம் என்பதையும் நாங்கள் அவர்களது வாழ்வில் நீர் செய்யும் உமது கிரியைகளுக்கு கனம் அளிக்கிறோம் என்பதை காட்டும்படிக்கு வேண்டிக் கொள்கிறோம் அப்பா. Father, we pray that there will be a great restoration in the body of Christ. ஆண்டவரே, கிறிஸ்துவின் சரீரத்திலே ஒரு மறுமலர்ச்சி மீட்டெடுப்பு இந்நாட்களிலே உண்டாவதாக. For spirit, for soul, for body, let there be restoration. ஆண்டவரே, ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் இம்மூன்றுக்கும் ஆண்டவரே ஒரு மீட்டடைதல் உண்டாவதாக. Let there be wonderful miracles that will happen as you confirm this word with signs and wonders, O God. ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தைகளை உம்முடைய வார்த்தைகளை ஆண்டவரே நீர் அடையாளங்களோடும் அற்புதங்களோடும் ஆண்டவரே நிரூபிக்கும் வேளையிலே ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே அற்புதங்கள் உண்டாகட்டும். I pray, O Father, that in your mercy you will work wonderfully in the hearts and in the lives of your people. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஜனங்களுடைய இருதயத்திலும் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய இரக்கத்தினாலே நீர் செயல்படும் செயல்கள் நிறைந்திருக்கட்டும். May they enjoy a wholesome blessing. ஆண்டவரே, பூர்ணமான ஆசீர்வாதங்களை இவர்கள் யாவரும் பெற்று அனுபவிக்கட்டும். Those who are struggling in their physical bodies, may they receive healing, O Lord. ஆண்டவரே, சரீரத்திலே எனக்கு இந்த இடத்திலே உபாதை இருக்கிறது என்று சொல்லி ஒருவேளை யாரும் இருப்பார்கள், அவர்கள் அந்த பகுதியிலே உம்முடைய தெய்வீக சுகத்தை இந்த வேளையிலே பெற்றுக் கொள்ளட்டும் அப்பா. Those who are depressed, may they be set free from depression, the unclean spirit of depression, in the name of Jesus. ஒருவேளை ஆண்டவரே மனசோர்வுற்றவனாக நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுபவர்கள் யாரும் இருப்பார்கள், அந்த மனச்சோர்வை உண்டாக்குற அசுத்த ஆவியை இந்த வேளையிலே நீ புறப்பட்டு போ என்று சொல்லி இயேசுவின் நாமத்தினாலே கட்டளையிடுகிறோம். May the comfort of the Holy Spirit encourage those who are feeling dejected and weary because of their walk with you. உம்மோடு நடப்பதில் களைப்படைந்து சோர்வுற்று இருப்பவரை பரிசுத்த ஆவியான ஆறுதல் இந்த வேளையில் தேற்றட்டும் அப்பா. The same words you spoke to Paul, be of good cheer. May that word reach out and touch them this morning. இந்த காலைவேளையிலே பவுலோடு நீர் பேசின திடன்கொள் மகனே என்ற வார்த்தை இப்பொழுது இவர்களுக்கு நேராக வருகிறது. அதை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளட்டும். Encourage them. ஆண்டவரே, நீர் இவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் அப்பா. Strengthen them. அவர்களை பலப்படுத்தும் அப்பா. Oh Lord, provide for them as the Almighty God
supernaturally. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நீர் ஆண்டவரே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே இவர்கள் யாவரது தேவைகளையும் நீர் சந்திக்க வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். And I thank you, Father, because we pray this prayer in Jesus' name, believing you have heard us. ஆண்டவரே நீர் எங்களுடைய இந்த விண்ணப்பத்தை செவி கொடுத்து கேட்டீர் என்று விசுவாசத்தோடு கூட பிதாவாகிய தேவன் உமக்கு நன்றி அறிதல் உள்ளவர்களாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நன்றி சொல்லுகிறோம். In Jesus' name we pray, and everybody said amen. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம். எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். Amen and amen. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, but now and until Jesus comes again. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. ஆமென் and amen. Hallelujah. 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 I want you to know that you can do something about these teachings that you have heard. நீங்கள் இப்பொழுது கேட்ட இந்த போதனைகளை குறித்து ஒன்று நீங்கள் செய்ய முடியும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா? Share this link with as many people as possible. உங்களுக்கு தெரிந்த அறிந்தவர்களுக்கு இந்த லிங்கை நீங்கள் அவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும், அவ்வளவே. Remember, God gives you golden opportunities. It's up to you to recognize them. தேவன் தாமே உங்களுக்கு பொன்னான சந்தர்ப்பங்களை வழங்கி கொண்டே வருகிறார். ஆனால் அவற்றை கண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது உங்கள் கருத்திலே தான் இருக்கிறது. Remember, there was such a golden opportunity given to every Jew in Rome that day who heard Paul speak. பவுல் பேசும் ஒரு பொன்னான சந்தர்ப்பம் அங்கு அவருடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்த யூதர்களுக்கு மிக அருமையானதாக அந்த நாளில் அவர்களுக்கு கிடைத்தது. Sadly, few walked away disbelieving, while some few believed. சோகமான விஷயம் என்னவென்றால் சிலர் விசுவாசியாதிருந்தார்கள், ஆனால் சிலர் விசுவாசித்தார்கள். It's up to you to do something with what you hear. நீங்கள் கேட்கும் செய்திகளை வைத்து அதை வைத்து என்ன செய்ய முடியும், என்ன அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்பது அது உங்களுடைய கரத்தில் தான் இருக்கிறது. Remember, you are part of the royal priesthood, but you're not called, or not everybody is called to be an apostle or a prophet or a teacher or a pastor or an evangelist. நீங்கள் ராஜரீக ஆசாரியர்களாக இருக்கிறீர்கள், ஆனால் எல்லோருமே அப்போஸ்தலர்களாக, தீர்க்கதரிசிகளாக அல்லது சுவிசேஷகராக அல்லது போதகராக எல்லோரும் அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. So when you hear a message like this, you can do something about it. You can choose to let more people in the body of Christ listen to the word of God. நீங்கள் ஒன்றை செய்ய முடியும். இப்படிப்பட்ட செய்திகளை கேட்கும்போது மற்ற அநேக விசுவாசிகள் மற்றவர்களும் கேட்கும்படியாக இந்த லிங்கை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். You don't have to fight people. You don't have to argue with people. You can just share the link with them and let the Holy Spirit deal with their spirits. நீங்கள் யாரோடு போரிட வேண்டாம், எதிர்த்து நிற்க வேண்டாம். நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இந்த லிங்கை அவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள், அது போதும். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த இடத்திலே அவர் இறங்கி அவர் செயல்படுவார். May God's Spirit deal with them. தேவனுடைய ஆவியானவர் அவர்களோடு கூட இடைபட நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்கள். There's a lot of our teachings that are put out for you on podcast. உங்களுக்கென்று அநேக நமது போதனைகள் பாட்காஸ்டில் இருக்கின்றது. If you just visit our website christchapel.in, you will find a list of these teachings are there, and especially about Israel. You will find a teaching called Grafted In. You can listen to it. இந்த விதமான போதனைகள் அநேகம் நம்முடைய வலைத்தளம் christchapel.in-க்கு நீங்கள் சென்றீர்களானால் நீங்கள் அநேகம் தேட கிடைக்கப்பெற்றுக் கொள்ளலாம். விசேஷமாக இஸ்ரவேலை குறித்ததான ஒரு போதனை தொடர் உண்டு. கிராஃப்டட் இன் அல்லது ஒட்டப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லியதான தலைப்பின் கீழே மிக அழகான இஸ்ரவேல் தேசத்தோடு கூட நாம் எப்படிப்பட்ட உறவு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு போதனை தொடரும் உண்டு. The teaching is in English, but you can access it and listen to it. அது ஆங்கிலத்திலே இருக்கிறது. ஆனாலும் நீங்கள் அதிலே நீங்கள் தொடர்பு வைத்து நீங்கள் அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும். You can learn a lot of things, believe me, about God's plan for the end time church there.
கடைசி கால சபையை குறித்ததான தேவனுடைய திட்டம் என்ன என்பதை அந்த தொடரினை நீங்கள் கேட்கும்போது நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Remember, God is interested in our reaction to what He speaks to us when He does speak to us. தேவன் தாமே நம்மிடத்தில் பேசும்போது நாம் எப்படியாக பதிலளிக்கிறோம், நாம் எப்படியாக அதற்கென்று செயல்படுகிறோம் என்பதை தேவன் தாமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். The Bible tells us it's high time for us to awake out of our sleep. நம்முடைய உறக்கத்திலிருந்து எழும்ப வேண்டிய வேளை இது என்று வேதாகமம் நம்மை அழைக்கிறது. God doesn't want us to be sleeping and slumbering when He is at work, expecting His people to move along with Him. தம்முடைய மக்கள் அவருடன் சேர்ந்து வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக இருக்கும்போது நாம் சோர்ந்து போவதையோ தூங்குவதையோ தேவன் விரும்புவதில்லை. Don't have spiritual slumber in your lives any longer. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்விலே இனிமேலும் சோம்பலான வாழ்க்கை தேவையில்லை என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். Don't be slow to react when it comes to God's things and the things pertaining to the kingdom of God. தேவனுடைய காரியங்களுக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்ததான காரியங்களுக்கும் நீங்கள் ஒருபோதும் மெதுவாக பிரதியுத்தரம் அளிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லியதாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். God bless you and prosper you right through this month of September. தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து இந்த செப்டம்பர் மாதம் முழுவதும் நீங்கள் செழிப்படையும்படிக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லியதாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். Believe God will do great things. நீங்கள் விசுவாசியுங்கள், நிச்சயமாக தேவன் பெரிதான காரியங்களை நம் மத்தியிலே செய்வார். God bless you. தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. வானாதிவானங்கள் யாவும் அதன் கீழுள்ள ஆகாயமும் பூமியில் ஆன்கின்ற யாவும் கர்த்தா உம்மை போற்றுமே. வானாதிவானங்கள் யாவும் அதன் கீழுள்ள ஆகாயமும் பூமியில் ஆன்கின்ற யாவும் கர்த்தா உம்மை போற்றுமே. ஸ்தோத்திரம் Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now, and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid. Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.